स्वागत पंजाब वन टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਘਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, पतला दिखना चाहता है, फिट दिखना चाहता है। इसलिए असी अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हैं या फिर जे असी फिट महसूस नहीं करते तो असी जिम वाल जाने, जिम ज्वाइन करते हैं। पर जो जिम वाल असी जाने, जिम ज्वाइन करते हैं उस वेले भी मन दे विच बहुत सारे ख्याल होंदे ने, बहुत सारे मिथ जिहड़े होंदे ने वो भी असी सच मान लैंदे हैं या बहुत सारे कह लो कि गलत फहमियां भी होंदियां ने। ते ना गलत फहमियां नूं दूर करन लई ही स्टूडियो दे विच खास तौर ते मेरे नाल मौजूद ने अमरदीप यादव जी। बहुत बहुत इन्हां दा पंजाब वन टीवी दे स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू जी मैम, थैंक यू सो मच जी। दर्शकों नूं दस दिए कि अमरदीप यादव जी जिम ट्रेनर ने ते बहुत सारे सक्सैसफुल केसिस ने इन्हां कोल। इन्हां ने बहुत सारे इन्हां दे क्लाइंट्स है, उन्हां दा वेट रिडक्शन दे विच बहुत मदद की है, फिट रहन दे विच बहुत मदद की है। ते अज इन्हां कोलों बहुत सारे सवाल इत्थे पुछांगे। एक बारी फिर तुहाडा स्वागत करदे हां। थैंक यू जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सब तो पहले तुहाडे तो यही जानते हैं कि अक्सर असीं ये सुनते हैं कि पानी जिहड़ा है वो ज़्यादा पीना चाहिए जी, है ना। तो तुहाडे तो यही पुछदे हैं कि वाटर इनटेक जिहड़ी है जदों असीं जिम ज्वाइन करते हैं तो वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम और बड़ी सही चीज़ तो असीं शुरुआत कर रहे हैं कि साडा जिहड़ा सवेर दा रूटीन है, जिम दा रूटीन, जिद्दां कई मैंबरस हुण सवेरे जिम आउणा पसंद करते हैं अपने बिजी स्कैड्यूल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल कई बंदे सवेरे, कई बंदे शाम, जिहड़े कंफर्ट ने जिस मर्जी टाइम ते आंदे ने। सवेरे उठ के जे असी सब तो पहले उठ के वार्म वाटर लईए या वार्म वाटर की जगह ल्यूक वार्म वाटर या फिर टैप वाटर भी जे असी लईए साडे लिए वो फायदा करता है। तो जिहड़े सवेरे जिम करते हैं उन्हां लई मेरा इक्को जरूर मैसेज है, मिनीमम 200 ग्राम तो लैके 300 ग्राम जिहड़ा पानी है, ठीक है जी, वो तुसी सवेरे जिम पी के जाना है। क्योंकि तुसी रात नूं नींद लै चुके हो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए तुहाडी, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ 70% ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ 3% ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਈਵਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ जे लेडीज की गल करिए जेंट्स की गल करिए ये सेम रहेगा? सेम रहेगा जी, सेम रहेगा जी, सेम जी, बिल्कुल ठीक गल तुसी दसी। ते अगे चलते हैं, अगे हुण तुहाडे तो जानते हैं कि जदों कोई जिम आ रहा है, जिद्दां मॉर्निंग की गल करिए, जे किसी ने नवा जिम ज्वाइन किया है, उन्हें मॉर्निंग जिम आना है, तो कि उन्होंने खाली पेट आना चाहिए या कुछ खा के आना चाहिए? बहुत सारे सवाल इस मामले दे विच ना, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग। जिम करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी मैम। जिम करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ weight reduce ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਮ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਆ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਕਰਨ ਬਿਫੋਰ ਜਿਮ ਮਿਨੀਮਮ 58 ਗ੍ਰਾਮਸ ਟੂ 60 ਗ੍ਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟੈਂਟ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਡਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। और बॉडी फिट रखने वास्ते अपनी बॉडी में सवेरे कार्बोहाइड्रेट्स जरूर दे के आओ और राती भी अपनी बॉडी में थोड़े जे कार्ब्स दे के जरूर सो, ताकि तुसी अगले दिन जो सवेरे जिम आओ तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲਏ ਆ, ਦੌੜ ਲਏ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਫੋਰ ਜਿਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਡਾਈਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਕੈਟਾਬੋਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਸਲਸ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਰਾਤ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹ ਆਗੇ ਜਿਮ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਜਬ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਫਾਈਬਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਘੱਟ ਪੈਣ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਸ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੈਟ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਲਿਊਕ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਦਾ ਪੈਣਾ ਉतना ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ weight ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ weight ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਾਈਏ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ weight loss ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟਰ weight loss ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। weight loss ਕਰਨਾ ਜਾਂ weight ਘਟਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ weight is just a number। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, weight ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ weight ਜਿੱਦਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ weight ਇਸ ਟਾਈਮ 80 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮੇਰੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, weight loss ਕੀਤਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, weight ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦਾ ਗਲੋ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ weight loss ਔਰ ਵਾਟਰ weight loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ weight loss ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ weight loss ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ weight loss ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਕੇ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ weight ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 4-5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ weight ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਮ 'ਚ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ 12 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, weight loss ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ weight loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇਮੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਦਿਓ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਚੇਗਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜ ਜਾਣਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ,
ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ weight ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ weight ਵਧਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ weight ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ weight ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਟ ਹੈ ਲੋਅਰ ਬੈਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99% ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। 98% ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਕਰੋ, ਜਿਮ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 45 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 45 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਮ ਛੱਡ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਖਰਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ weight ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ, ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। 100% 100% ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੈਂਬਰਸ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਕ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਰ% ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਦਬਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਦਬਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ BCAA ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ BCAA ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? BCAA ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਪਾਊਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ BCAA ਲੈਣ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। BCAA ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। BCAA ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਿਕਨ ਫਿਸ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੇਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ BCAA ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡੋਮੋਰਫਸ, ਮੈਸੋਮੋਰਫਸ, ਐਕਟੋਮੋਰਫਸ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਲੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁੰਦਮਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਸੋਮੋਰਫਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਸ 1 ਆਵਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਨੇ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਆਵਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਆਵਰ 15 ਮਿੰਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ? 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਸ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨੀ, ਮਸਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਔਰ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰੂਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਮਿਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਲੀਨ ਕਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਸੀਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਜਿਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੰਟਰਸ ਨੇ, ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਟੈਮਿਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ। ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਖੱਟੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮਿੱਠਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਟੈਮਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਿੱਜੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। 90% ਫੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, 21 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 21 ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਓਮੇਗਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 90% ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੀਨ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜੀ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੀਨੋਮੋਟੋਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਮਿਓਨੀਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ, ਅਰਬੀ, ਜਿਮੀਕੰਦ, ਥਿਕ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੇਨ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੌਕਸਿਨਸ ਇੱਕਦਮ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੌਡਨੈਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਨੈਸ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਨੈਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬ੍ਰੌਡਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਰਕੇ। ਅਜੀਨੋਮੋਟੋਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਓਨੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 to 70% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 to 95% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ 23 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਫੇਕ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਮੈਮ 8-10 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 8-10 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਕੈਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਐਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਵੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8-10 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸਲਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਗਨਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੋਮੋਰਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।